Hello everyone. So today we will start the new point from this chapter, that is sale of drugs. We had seen from long time Drugs and Cosmetic Act 1940. We had finished up to the manufacturing of drugs, import of drugs. Previous lecture we had seen regarding the penalties related to the import of drugs. So after that, next part is the next and very important part is sale of drugs. So right now we had finished up with the definition parts from the D&C Act. Various definitions are there: misbranded drugs, spurious drugs, adulterated drugs. Then we had seen the administrative bodies, that is DTAB, DCC, analytical bodies, advisory board, drug consultative committee, then custom collectors, then licensing authorities, drug inspector. Then we had seen in detail about the schedules, different schedules to the act and rules. Then we had seen about import of drugs, manufacturing of drugs. This chapter is very big chapter and this is very important chapter from your exam point of view. So today we will see the sale of drugs. So you all know what is meant by sale. In yesterday also in our DSBM lecture we had seen sales promotion. In that I had tell you what is meant by sale. Sale म्हणजे काय करणं तर विक्री करणं. So sale means what? Sale it's defined, it is a contract whereby seller transfers or agrees to transfer. Sellers means कोण विकणारा, तो काय करतो गुड्स आहेत ट्रान्सफर करतो or he agreed to transfer the property in goods to the buyer for a price. Okay, view is that price म्हणजे हे पैसे द्या, 100 रुपये द्या आणि ही वस्तू विकत घ्या, हा काय असतो त्याचा एम असतो. So the sale of drugs it's occur by two ways, that is the wholesale means from stockist to the shopkeeper, and second one is the retail sale. Retail sale you all know, from shopkeeper to whom? Shopkeeper to customers, that is in our case that is the medical field. Okay, from shopkeeper to the patients. So sale includes the process of passage of articles from manufacturers to the consumers. सेल मध्ये काय इन्व्हॉल्व असतं की सेल म्हणजे काय करणं, इट्स काय आहे, इट्स अ प्रोसेस आहे वेअर व्हॉट हॅपन हिअर passage of articles. Articles whatever the goods are there, whatever the medicines, injections, tablets, capsules and many other so many goods, grocery items, cosmetics, these are all what? These are the articles. So from manufacturer, see when any article it comes in the market, first from manufacturer it comes to the stockist, that is the agents, distributors. Then after that it comes to the shopkeepers. So this स्टॉकिस्ट टू शॉपकीपर्स इट्स अ होलसेल सेल. बरोबर, स्टॉकिस्ट कडून डिस्ट्रीब्युटर कडून शॉपकीपर कडे येणं म्हणजे एखाद्या रिटेल स्टोअरमध्ये येणं तो प्रॉडक्ट, हा काय झाला, हा होलसेल सेल झाला. अँड देन फ्रॉम शॉपकीपर्स टू कंझ्युमर, शॉपकीपर जो आहे दुकानदार आहे त्याच्याकडून कंझ्युमर. हु इज कंझ्युमर? यू आर ऑल्सो कंझ्युमर, आय एम ऑल्सो कंझ्युमर, वी ऑल आर कंझ्युमर्स. ओके, आपण दुकानातून एखादी गोष्ट आहे ती विकत घेत असतो. तुम्ही दुकानामध्ये जाता, नोटबुक विकत घेता, पेन विकत घेता, देन यू आर अ कंझ्युमर. वॉट त्याला काय बोलतात, शॉपकीपरकडून आपण घेणं त्याला रिटेल सेल बोलतात. आणि माझं समजा मेडिकल आहे आणि मी एखाद्या होलसेलरकडून, रत्नागिरीच्या होलसेलरकडून मी सगळे सिप्लाचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते सगळे विकत घेतलेले आहेत आणि त्याला काय बोलतात, इट्स कॉल्ड ॲज अ होलसेल सेल. ओके, आलं लक्षामध्ये रिटेल सेल आणि होलसेल सेल काय आहे ते. सो means in previous year, okay, there was no restrictions on the sale of drugs, means up to 1940 sale of drugs was also an open trade in India and anyone without any restrictions he could sell, compound or dispense drugs. But with the advancement of these and implementation of this Drug and Cosmetic Act 1940, sale of drugs has become a restricted practice.
Okay, and only those persons who have having license, means only those persons who have been granted licenses by licensing authority. लायसन तुम्हाला हवं असेल रिटेल सेल करण्यासाठी और होलसेल सेल करण्यासाठी, तर लायसन कोण देतं तुम्हाला? लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आठवतंय काय आहे? हु इज लायसन्सिंग ऑथॉरिटी? ड्रग कमिशनर. ओके, असिस्टंट कमिशनर जे ॲट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल्सला असतात. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल्सला कोण असतात? असिस्टंट कमिशनर्स असतात. असिस्टंट ड्रग कमिशनर बोलतो आपण त्यांना. सो ही इज लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. ते लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत आणि ते तुम्हाला लायसन्स इश्यू करत असतात फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स, देन फॉर रिटेल ऑफ ड्रग्स. ओके, सो देन means there were no restrictions. Then after that it's becomes means very essential, and because unfair practice was there in regarding the sale of drugs, so government decided that is हे जे रूल्स आहेत हे गव्हर्नमेंटने स्ट्रिक्ट केले. अँड देन हे काय झालं तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडून परमिशन असणं. तुमच्याकडे तुम्हाला जर बिझनेस करायचा आहे होलसेलरचा किंवा रिटेलचा मेडिसिनमध्ये, ओके, म्हणजे कोणतंही मेडिसिन आहे ते तुम्हाला विकायचं आहे और यू हॅव टू डू होलसेल ऑफ दॅट, देन लायसन्स इज मस्ट. मग काय झालं? लायसन्स असणं हे गरजेचं झालं. So licenses are necessary for the wholesale or distribution from motor vehicle or retail sale of drugs, and separate license should be obtained in respect of each premises where drugs are sold. Separate license is must for each premises. जिथे ड्रग्स सोल्ड केले जातात तर प्रत्येक प्रिमायसेससाठी सेपरेट लायसन हे असलंच पाहिजे. रिटेलसाठी सेपरेट असलं पाहिजे. समजा माझं रिटेल स्टोअरसुद्धा आहे, होलसेल स्टोअरसुद्धा आहे, देन माझं रिटेलचं वेगळं लायसन्स असलं पाहिजे आणि होलसेलचं वेगळं लायसन असलं पाहिजे. आलं लक्षामध्ये? सो रिटेल सेल म्हणजे काय आलं लक्षात? काय ते मी आधी काय सांगितलं तुम्हाला, शॉपकीपरकडून कन्झ्युमर जे घेतात त्याला रिटेल सेल बोलतात. सो रिटेल सेल इट मीन्स अ सेल वेदर टू अ हॉस्पिटल और अ डिस्पेंसरी or medical, educational or research institute or to any other person other than a sale by way of wholesale dealing. म्हणजे काय तर ह्या रिटेल सेलमध्ये काय असतं, जे कोणी कस्टमर्स आहेत ते जिथे मेडिकल स्टोर्समध्ये जातात तिथून ते विकत घेतात, तो झाला रिटेल सेल. आणि होलसेल सेल म्हणजे काय की ह्याचं होलसेल सेलिंगमध्ये इट मीन्स अ सेल टू अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन म्हणजे आता समजा होलसेलरकडून रिटेलरने एखाद्या मेडिकल स्टोअर आहे त्याने होलसेलरकडून काही गुड्स घेतल्या, त्याने विकत घेतल्या तो, बट तो काय करणार आहे? परत विकणार आहे. पर्पज काय आहे? सेलिंग अगेन. सो इट मीन्स होलसेल मीन्स इट मीन्स अ सेल टू अ पर्सन for the purpose of selling again, and also includes sale to hospital or dispensary or medical or educational or research institute. ओके, आता रिटेल सेल आपण आपल्या जर पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार केला एज्युकेशनल, ओके, त्याच्यामध्ये सेल कसा काय? आता एज्युकेशनल तुम्ही प्रॅक्टिकल्स करत असता, ओके, सुटिक्सचे प्रॅक्टिकल्स करता, केमिस्ट्रीचे प्रॅक्टिकल्स करत असता, जे सगळे काही रॉ मटेरियल तुम्ही वापरता. सुटिक्सचं प्रॅक्टिकल बनवत असाल, एखादं सिरप बनवत असाल, सोल्युशन बनवत असाल, तुम्ही व्हेकल वापरता त्याच्यासाठी, देन एखादे टॅबलेट बनवत असाल तुम्ही, देन स्टार्च वापरता तुम्ही, क्रीम्स बनवत असाल. सो ते तुम्ही रॉ मटेरियल्स वापरत असता. एखादा रिएजंट फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर वापरता. ते काय असतं? आपण आपली जी इन्स्टिट्यूट आहे त्यांनी सेल केलेलं आहे, आपल्या इन्स्टिट्यूटने जे कोणी डिस्ट्रीब्युटर्स असतील त्यांच्याकडून ते घेतलेलं आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द रिटेल सेल अँड होलसेल सेल. रिटेल सेल होलसेल सेल आलं लक्षामध्ये कशाला म्हणतात ते ऑलरेडी वी हॅड मेनी टाइम्स डिस्कस ऑन दिस रिटेल अँड होलसेल, अँड इन DSBM वी ऑलरेडी डिस्कस ऑन दॅट रिटेल अँड होलसेल. ओके, सो कोणाला रिटेल आणि होलसेल ह्या कन्सेप्टमध्ये काही कन्फ्युजन नसावं, बिकॉज आपण ऑलरेडी खूप डिस्कस केलेलं आहे ह्या रिलेटेड. देन देअर आर काइंड्स ऑफ लायसन्सेस फॉर रिटेल सेल. ओके, जर आता रिटेल सेल करायचा आहे तर त्याच्यासाठी लायसन्स आपल्याला मस्ट आहे. विदाऊट लायसन वी कांट
sell a medicine. Okay, so retail sale of drugs is possible either from shops or by vendors. ओके, आयदर फ्रॉम शॉप्स रिटेल आपण सेलिंग करू शकतो और बाय वेंडर्स. आता सी नाव हिअर वेंडर्स मीन्स वॉट, ड्रग्स. वेंडर्स कशाला म्हणतात तर ड्रग्ज आर अलाउड टू बी सोल्ड बाय व्हेंडर्स. ओके, मग व्हेंडर्स म्हणजे कोण, दॅट व्हेंडर्स दे आर नॉट हॅविंग फिक्स प्लेस ऑफ बिझनेस बट दे मीन्स त्यांना लायसन दिलेलं असतं बट विच हॅव बीन लायसन्स टू कंडक्ट बिझनेस इन अ पर्टिक्युलर एरिया बाय लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. त्यांना व्हेंडर्स असं म्हणतात. सो व्हेंडर्स मीन्स वॉट, सो व्हेंडर्स आर दिस आर द पर्सन्स. ओके, सो दे आर नॉट हॅविंग द फिक्स प्लेस ऑफ बिझनेस बट दे हॅव बीन लायसन्स. ओके, त्यांना लायसन्स दिलेलं असतं टू कंडक्ट अ बिझनेस आणि त्या लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज ज्या काही असतात त्यांना परमिशन दिलेली असते फॉर पर्टिक्युलर एरिया आहे. मीन्स पर्टिक्युलर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्समध्येच यू कॅन म्हणजे तुम्ही बिझनेस करू शकता आणि त्याच्यासाठी हे तुम्हाला लायसन दिलेलं आहे. लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजने परमिशन दिलेली असते त्यांना. ओके, सो रिटेल सेल ह्या दोन वेने करता येतो, फ्रॉम शॉप्स अँड बाय वेंडर्स. सो फ्रॉम शॉप्स, आता फ्रॉम शॉप म्हणजे काय तर दुकानातून. सो फ्रॉम देअर आर 3 ways, राईट, ड्रग स्टोअर, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट अँड फार्मसी. ओके, सो इफ यू रिमेंबर डेफिनेशन पार्टमध्ये आपण हे ड्रग स्टोअर फार्मसी जे काही आहेत त्या आपण बघितल्या होत्या. व्हॉट इज मीन बाय ड्रग स्टोअर, फार्मसी काय आहे ते आपण बघितलं होतं. सो ड्रग स्टोअर म्हणजे काय, इट मीन्स अ लायसन्स प्रिमायसेस फॉर सेल ऑफ ड्रग. म्हणजे ह्या लायसन्स प्रिमायसेस आहे. ड्रग स्टोअर, जर यू हॅव टू ओपन ड्रग स्टोअर देन इट इज मस्ट दॅट यू हॅव अ लायसन. ओके, हिअर डू नॉट रिक्वायर द सर्विसेस ऑफ क्वालिफाईड पर्सन. क्वालिफाईड पर्सन्स इज नॉट रिक्वायर in case of drugstore. Then next concept is chemist and druggist. Already we had seen this in the definition part. आपण D&C Act मध्ये जेव्हा डेफिनेशन्स बघत होतो तेव्हा ह्या सगळ्या डेफिनेशन्स आपण बघितलेल्या आहेत. केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट, सो इट मीन्स अ लायसन्स प्रिमायसेस. ऑब्वियसली तुम्ही ड्रग्स सेल करणार आहे, सो इट्स अ लायसन्स प्रिमायसेस फॉर सेल ऑफ ड्रग हू रिक्वायर्स द सर्विसेस ऑफ अ क्वालिफाईड पर्सन. Okay, here what, here qualified person services is must, but where the drugs are not compounded against prescription. But here what happen, here drugs are not compounded against prescription. Okay, means without prescriptions medicines दिली जात नाहीत in chemist and druggist. And pharmacy, okay, when you are talk about pharmacy it means license premises, of course, for the sale of drug who requires the services of qualified person. Here is also qualified person require, and in case of chemist and druggist also qualified person is required. But here see, but where the drugs are compounded against prescription. Okay, here drugs can be compounded, means drugs हे आहेत हे प्रिस्क्रिप्शन असेल. ओके, आता वरती आपण केमिस्ट अँड ड्रगिस्टमध्ये काय बघितलं, ड्रग्ज आर नॉट कंपाऊंडेड अगेन्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. ओके, प्रिस्क्रिप्शन नाही तर ड्रग कंपाऊंड केले जात नाहीत, प्रिपेअर केले जात नाहीत. बट हिअर ड्रग्ज आर कंपाऊंडेड अगेन्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. ड्रग्स काय केले जातात तर प्रिपेअर मेडिसिन्स आहेत ती प्रिपेअर केली जातात. ओके, सो दिस इज अबाउट ड्रग स्टोअर, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट. हो, सो जो हा रिटेल सेल आहे फ्रॉम शॉप्स इट्स ह्या 3 वेजने केला जातो. सो नाऊ वी विल सी, फर्स्ट आपल्याला काय बघायचं आहे, आपण रिटेल सेल वी विल स्टडी फर्स्ट अबाउट रिटेल सेल. रिटेल सेलबद्दल आपण फर्स्ट बघणार आहोत की त्याच्यासाठी मग फॉर्म्स कोणते कोणते आहेत फॉर सेलिंग ऑफ अ ड्रग्स. ओके, देन ड्रग्सचा सेल करण्यासाठी फर्स्ट ॲप्लिकेशन कोणत्या फॉर्मवर करावं लागतं आणि मग लायसन इश्यू होतं. आता लायसन इश्यू होणं म्हणजे काय, ते जे लायसन्स, फॉर एक्झाम्पल मला काय करायचं आहे, एखादं मेडिकल स्टोअर चालू करायचं आहे तर मी ॲप्लिकेशन कोणत्या फॉर्मवरती करायचं आहे हे D&C ॲक्टमध्ये सांगितलेलं आहे. सो मी ॲप्लिकेशन करणार त्या फॉर्मवरती, then I will submit that application to the licensing authority. Then licensing authorities जे असतील he will check that application, he will visit to my premises. Okay,
means drug inspector is there. Drug inspector visit your premises, and then after that, after satisfying all the conditions, necessary conditions, adequate facilities of the premises for proper storage of drugs and under the charge of registered competent pharmacists, okay, to supervise and control sale and distribution of drugs, then he approved, okay, and he is giving you license, that is called issuing of license. त्यालाच काय म्हणतात तर लायसन इश्यू करणं असं म्हणतात. सो इथे आपल्याला फर्स्ट बघायचं आहे आपण ॲप्लिकेशन कोणत्या फॉर्मवरती करायचं अँड देन लायसन इश्यू कोणत्या फॉर्मवरती होतं. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. एक्झामला इन एव्हरी इयर 100% क्वेश्चन ह्याच्यावरती असतोच असतो. ओके, सो केअरफुली लिसन द लेक्चर. सो आफ्टर दॅट रिटेलचा जो पार्ट झाला, रिटेल पार्ट झाल्यानंतर मग आपण लायसन्स फॉर होलसेल, होलसेलसाठी कोणती लायसन आहे ती आपण बघणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट आपल्याला रिटेलिंगचं बघायचं आणि फर्स्ट त्याच्या आधी आपल्याला फॉर्म्स कोणते कोणते आहेत. ओके, बिफोर स्टडिंग द रिटेल्स वी विल स्टडी व्हॉट आर द फॉर्म्स. Okay, so the D&C Act and rules there under, okay, they are provide for sale of drugs only on license. म्हणजे काय, जर तुमच्याकडे लायसन आहे तरच तुम्ही काय करू शकता, ड्रग्सचा सेल करू शकता, अदरवाइज यू विल बी नॉट. ओके, then licenses are issued by whom? Licensing authority. Who is licensing authority? Assistant commissioner. Okay, who is appointed in every district. At every district assistant commissioner is there for sale, stock or distribution of drugs. So first we will see applications in the following prescribed forms accompanied by prescribed fees. It's submitted to LA. LA means what? Here I had written short form. LA म्हणजे काय तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. सो फर्स्ट आपण काय करायचं, ॲप्लिकेशन करायचं अँड जे काही फीज असतील, प्रिस्क्राईब फीज असतील. ओके, सो प्रिस्क्राईब फीज आपण जेव्हा शेड्यूल्स शिकत होतो देन फॉर टेस्टिंग ऑफ दॅट आपण बघितलं होतं शेड्यूल्समध्ये C अँड C1मध्ये सम प्रिस्क्राईब फीज असतात आर देअर. ओके, फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनसाठी मी एक्स्ट्रा नॉलेजसाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं. सो नाऊ वी विल सी क्लासेस ऑफ ड्रग्स. म्हणजे ह्या ज्या ह्याला दिसत आहेत ॲट लेफ्ट साईड. ओके, दीज आर द ड्रग्स अँड दीज आर द फॉर्म. ओके, सो फॉर फर्स्ट ड्रग्स अदर दॅन दोज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल एक्स, त्याच्यासाठी कोणत्या फॉर्मवर ॲप्लिकेशन करायचं तर फॉर्म 19वरती. फॉर्म 19, फॉर्म 19वरती आपण ॲप्लिकेशन करायचं. कशासाठी, जर आपल्याला ड्रग्स म्हणजे मेडिसिन्स आहेत सो एक शेड्यूलमध्ये सांगितलेली आहेत त्याच्यापेक्षा वेगळी ड्रग्सचा जर आपल्याला सेल करायचं मीन्स ड्रग्स अदर दॅन दोज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल एक्स, एक्स शेड्यूल जे आहेत ते सोडून दुसरे ड्रग्स. ओके, सो त्याच्यासाठी ॲप्लिकेशन कोणत्या फॉर्मवर करायचं, फॉर्म 19वरती. देन फॉर रेस्ट्रिक्टेड लायसन, आता रेस्ट्रिक्टेड लायसन्ससाठी ॲप्लिकेशन कशावर करायचं तर फॉर्म 19A वरती. सो व्हॉट इज मीन बाय रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स, रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स कशाला बोलतात तर हिअर दॅट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाईड पर्सन. हिअर रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स म्हणजे अशी दिली जातात दॅट इज ग्रँटेड टू डीलर्स ऑर पर्सन्स. ओके, हू डील इन द सेल ऑफ ड्रग्स but which do not require the services of a qualified person and hence do not engage a registered pharmacist. So त्यांना restricted license ही दिली जातात. सो त्याच्यासाठी फॉर रेस्ट्रिक्टेड लायसन्ससाठी ॲप्लिकेशन फॉर्म 19A वरती करायचं आहे. सो हे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत आणि नंतर हे जे काही इश्यूचे फॉर्म जे नंबर्स आहेत दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड ॲज इट इज माइंडमध्ये तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके, केअरफुली काळजीपूर्वक, कन्फ्युजन करायचं नाही कोणत्या फॉर्ममध्ये. सो देअर आर इट्स कन्वर्टेड इन टू टॅब्युलर फॉर्म, टॅब्युलर फॉर्ममध्ये हे कन्वर्ट केलेले आहेत. आता पहिला कशात फॉर्म 19 कशासाठी होता, ड्रग्स अदर दॅन दो स्पेसिफाईड इन शेड्यूल एक्स. देन सेकंड फॉर्म 19A फॉर रेस्ट्रिक्टेड लायसन्स. देन होलसेल और डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्स बाय मोटर व्हेकल. आता मोटर व्हेकल म्हणजे काय, डिस्ट्रीब्युशन आता होलसेलर्स जे असतात. सो सपोज आता
कोल्हापूरमधले होलसेलर्स आहेत आणि तुमचं मेडिकल आहे ते देवरुखमध्ये आहे, तुम्ही ऑर्डर दिली एखाद्या किती 50,000ची ऑर्डर दिली, ती ऑर्डर तुमची कशाने येणार? ते डिस्ट्रीब्युटर चालत घेऊन येणार आहेत का तिथून कोल्हापूरमधून? ऑफकोर्स नॉट. ही विल अरेंज अ व्हेकल. सो फॉर दॅट होलसेल और डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्स बाय मोटर व्हेकल, सो त्याच्यासाठी कोणत्या फॉर्मवर ॲप्लिकेशन करायचं? फॉर्म 19AA, फॉर्म 19AA. ओके. अँड फॉर शेड्यूल X ड्रग्स, you all know schedule X drugs, it contains all narcotic drugs, your alprazolam, midazolam, then escitalopram, it's all comes under schedule X drugs. These are what? These are the narcotics drugs, these are the sedatives and hypnotics, these are coming under schedule X. So for that form is 19C. okay. आतापर्यंत काय होतं? फॉर्म A, फॉर्म 19A होता, फॉर्म 19AA होता फॉर मोटार व्हेकलसाठी, अँड फॉर शेड्यूल X ड्रग्स इट्स फॉर्म 19C. शेड्यूल X ड्रग्ससाठी कोणता फॉर्म आहे? तर फॉर्म 19C. ओके. तर हे जे आपण क्लासेस बघितले, इट्स फॉर व्हॉट? ॲप्लिकेशन. म्हणजे तुम्हाला जर ह्या कॅटेगरीमधल्या ड्रग्सचा सेल करायचा आहे तर तुम्ही ह्या फॉर्मवरती जे काही दिलेले आहेत 19A, जी कुठली कॅटेगरी आहे. आता शेड्यूल X ड्रग्स, मला नार्कोटिक्स माझ्या फार्मसीमध्ये ठेवायचे आहेत. ओके. नार्कोटिक प्रिपरेशन्स असतात. देन आय हॅव टू डू what I have to do? First I have to do application in the form 19C. 19C मी तिकडे ड्रग ऑफिसला जाणार, देन तो फॉर्म आहे 19C आहे तो घ्यायचा, त्याच्यावरती मग काय करायचं? ॲप्लिकेशन करायचं. बट nowadays it's all online process. okay. And you don't have to go again and again at drug office which is located at Ratnagiri. Then we will see the आता काय बघायचं आपण? हे आपण ॲप्लिकेशनचं बघितलं कोणत्या फॉर्मवर करायचं आहे. बट आता तुम्ही ॲप्लिकेशन केलं, ॲप्लिकेशन्स तुम्ही सबमिट केलं लायसन्सिंग ऑथॉरिटीना, देन लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आधी बघणार सगळ्या कंडिशन सॅटिस्फाईड आहेत का, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहे का. देन ह्याच्यामध्ये काय असतं? ॲज पर म्हणजे शेड्यूल Nमध्ये जे काही रिक्वायरमेंट्स आहेत फार्मसीच्या, दॅट इज द एरिया शुड बी 10 स्क्वेअर मीटर, then what facilities, equipments, what जे काही क्रायटेरियाज बघितले आपण शेड्यूल Nमध्ये, if everything is satisfied, then he is giving license, that is he is issuing license to you. सो मग ते लायसन आहे हे इश्यू कोणत्या फॉर्मवरती केलं जातं हे आपल्याला बघायचं आहे. फर्स्ट आपण काय बघितलं? आपण ॲप्लिकेशन कोणत्या फॉर्मवरती करायचं आहे हे आपण बघितलं. बट आता आपण ॲप्लिकेशन करून झालेलं आहे आपलं, अँड देन नेक्स्ट इज ऑन विच फॉर्म दॅट लायसन्स इज इश्यूड, मीन्स कोणत्या फॉर्मवरती लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत ते आपल्याला देतात ते आपल्याला बघायचं आहे. सो here form number in which the license are issued for the sale, stock, exhibit for sale or distribution of drugs. Okay. So here license is issued. So here is there is a retail, restricted, wholesale or distribution from motor vehicle. So here are the categories, and C means chemist and druggist and pharmacist required two separate licenses for sale of schedule C and C1. Then schedule X drugs and drugs other than schedule specified in schedule C, C1 and X. म्हणजे काय? तर केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट आहेत किंवा फार्मसीज आहेत तर त्यांना सेपरेट लायसन्स लागतं, हे घ्यावं लागतं, ह्याच्यासाठी मिळवावं लागतं. शेड्यूल C अँड C1 ड्रग्स त्यांना विकायचे आहेत. शेड्यूल C अँड C1 ड्रग्स वी ऑर्डर्स इन बायोलॉजिकल स्पेशल अँड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, युअर सेरा, व्हॅक्सिन्स, अँटीटॉक्झिन्स all comes under this schedule C and C1. Then schedule X, all your narcotic preparations. Then drugs other than those specified in schedule C, C1 and X. C, C1 आणि X सोडून दुसरे जे कोणते ड्रग्ज आहेत, मग शेड्यूल H ड्रग आहे, शेड्यूल G ड्रग आहे. सो ह्याच्यासाठी मग काय करावं लागतं? केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट हॅव टू ऑप्टेन सेपरेट लायसन फॉर दॅट. ओके. सेपरेट लायसन मिळवावं लागतं. अँड
सी दिस हे जे लायसन आहे ते ह्या फॉर्मवरती इश्यू केलं जातं. आता फॉर फर्स्ट बघा, फॉर रिटेल ड्रग स्टोअर आहे. देन त्याच्यासाठी आता रिटेलमध्ये तुम्हाला ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल C1 and X विकायचे आहेत. ओके, रिटेल आहे म्हणजे काय, तुमचं मेडिकल स्टोअर आहे आणि तिथे तुम्हाला हे सोडून म्हणजे काय C1 आणि X हे शेड्यूल सोडून दुसरे ड्रग्स विकायचे आहेत. मग दुसरं तुम्ही काय विकू शकता, शेड्यूल Hमध्ये येणारे, शेड्यूल H1मध्ये येणारे जे काही अँटीबायोटिक्स आहेत. म्हणजे सपोज एक्झाम्पल फॉर तुम्हाला सेफेक्झेम, शेड्यूल H1 इट्स सेफेक्झेम, सेपोडॉक्झाईम, देन युअर शेड्यूल H इज ऑफ्लोक्झासिन, ऑर्निडाझोल, then your telmisartan, metoprolol, these all comes under what, schedule H and H1. ओके, H1 मध्ये शेड्यूल H1 मध्ये सगळे अँटीबायोटिक्स आहेत ती शेड्यूल H1 मध्ये येतात. अँड देन नार्कोटिक्स म्हणजे शेड्यूल X आहे, नार्कोटिक्स बोलतात त्याला, NRX येतं ते. तुम्हाला आठवत असेल आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं, NRX सेपरेटली त्या बॉक्सवर मेन्शन केलेलं असतं नार्कोटिक्सच्या. ओके, रेडमध्ये NRX असं मेन्शन केलेलं असतं. सो फॉर ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल C1 and X द लायसन्स इज इश्यूड ऑन फॉर्म 20. फॉर्म 20 वरती लायसन तुम्हाला दिलं जातं. देन शेड्यूल C and C1 ड्रग्स, शेड्यूल C आणि C1 ड्रग्स असतील, बायोलॉजिकल आणि स्पेशल प्रॉडक्ट्स म्हणजे सेरा. फॉर एक्झाम्पल मला आता माझ्या मेडिकलमध्ये इन्सुलिनची प्रिपरेशन्स असतात, ज्यांचं मेडिकल आहे किंवा इन जनरल तुम्हाला माहिती असतील इन्सुलिनची प्रिपरेशन्स, ह्युमन मिक्स्टार्ट, ह्युमन ॲक्ट्रापेड, ह्युमन पेनफिल, दीज आर ऑल वॉट, दिस कम्स अंडर शेड्यूल C and C1. ओके, सो फॉर दॅट ही मला प्रिपरेशन्स विकायची आहेत. ऑफकोर्स जर बिझनेस चालायला पाहिजे, सगळंच ठेवायला पाहिजे मेडिकल म्हटल्यावरती फक्त काहीतरी कुठला एका ब्रँड ठेवले, थोडेफार 50 एक ब्रँड ठेवले आणि झालं, असं होत नाही. एवढ्या अशा ह्याने बिझनेस चालणार आहे का? ऑफकोर्स नाही. सो फॉर दॅट 21 फॉर्म नंबर 21 वरती शेड्यूल काय केलं जातं, रिटेलसाठी हे लायसन दिलं जातं. इफ यू वॉन्ट टू सेल शेड्यूल C and C1 ड्रग्स. अँड फॉर शेड्यूल X ड्रग्स विकायचे आहेत तुम्हाला. देन त्याच्यासाठी 20F वरती काय काय शेड्यूल X नार्कोटिक ड्रग्स येतात सगळे. म्हणजे काय तर झोपेच्या गोळ्या असतील, अल्प्राझोलम आहे, मिडाझोलम आहे, एस्सिटालोप्राम आहे, ह्या सगळ्या झोपेच्या गोळ्या आहेत. तर ओके, सो ह्याचा सगळा रेकॉर्ड्स आहे हा मेंटेन करावा लागतो. कंपल्सरी ह्याचं PCला बिल फीड करावं लागतं. देन स्टॅम्प मारा जेव्हा तुम्ही एखादं कोणतंही, आता समजा अल्प्राझोलम आहे, रेस्टिल 0.5 mg हे स्ट्रिप विकलीत तुम्ही टॅबलेटची, तर लगेच ते जे प्रिस्क्रिप्शन असतं, विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन ते मेडिसिन सेल करायचं नसतं. सो लगेच प्रिस्क्रिप्शनच्या पाठी लगेच तो काय करायचा, तुमच्या मेडिकलचा स्टॅम्प असतो तो तुम्ही मारायचा तिथे. देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्टची साईन करायची असते. देन टॅबलेटचं नेम काय असेल, रेस्टिल 0.5. टॅबलेट किती दिल्या, 10 टॅब्स दिल्या. सो 1 × 10 टॅब्स इज इक्वल टू 10 टॅब्स असं त्या प्रिस्क्रिप्शनवरती लिहायचं असतं. देन त्या प्रिस्क्रिप्शनची झेरॉक्स काढायची आणि मग ती आपल्या फाईलला लावून ठेवायची. त्याचं बिल कम्प्युटरवर ते जनरेट झालेलं बिल आणि मग ती प्रिस्क्रिप्शन जे काही आहे त्याची झेरॉक्स काढलेली ते आपल्या फाईलला लावून ठेवायचं. ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन्स परत ते पेशंटला रिटर्न करायचं असतं. ओके, हे शेड्यूल X झालं. बट आता इथे आपण काय बघतोय, फॉर्म नंबर बघतोय. सो असे शेड्यूल X ड्रग्स मला विकायचे आहेत. देन त्याच्यासाठी मी काय केलं, ॲप्लिकेशन केलं. अँड ॲप्लिकेशन आता शेड्यूल Xसाठी मी कशावरती केलं होतं, फॉर्म 19C वर केलं होतं. ओके, अँड नाऊ आय गेट दॅट ओके लायसन ऑन 20F इश्यू. कोणत्या ह्याच्यावर इश्यू केलं गेलं मला, 20F वरती. देन next is restricted license. Okay, restricted license I had already told you these means given to, granted to whom, dealers or person, okay, who deal in the sale of drug which do not require the services of a qualified person and hence do not engage as a registered pharmacist. So restricted license for drugs other than schedule C, C1 and X it's given on is issued in form 20A. फॉर्म 20A वरती इश्यू केलं जातं.
कशासाठी? ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स. ओके, ड्रग्स कोणते अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स असतील तर फॉर्म 20A वरती. देन शेड्यूल सी अँड C1 ड्रग्स 21A. शेड्यूल सी अँड C1 ड्रग्ससाठी कशावरती? तर 21A वरती. अँड शेड्यूल एक्स ड्रग्स इज नॉट इश्यूड. हे दिलं जात नाही कारण शेड्यूल एक्स हे काय आहेत? नार्कोटिक ड्रग्ज आहेत, सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्स आहेत, झोपेच्या गोळ्या आहेत, त्याच्यामुळे. आणि हिअर रेस्ट्रिक्टेड लायसनमध्ये काय आपण वाचलं तर हिअर दॅट मीन्स सर्व्हिसेस ऑफ हिअर डू नॉट रिक्वायर सर्व्हिसेस ऑफ क्वालिफाईड पर्सन, त्याच्यामुळे इट्स नॉट इश्यू, त्याच्यामुळे हे दिलं जात नाही. देन ओके, आता रेस्ट्रिक्टेडसाठी काय आहे? फॉर ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स इट्स गिवन इन फॉर्म 20A. ओके, देन फॉर शेड्यूल सी अँड C1 इट्स गिवन इन 21A. देन नेक्स्ट सी होलसेल. आता होलसेलसाठी आता ड्रग्ज अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स त्याचं काय करायचं आहे? आपल्याला होलसेल करायचं आहे. माझं काय आहे? मोठं होलसेल आहे. आणि आता माझ्याकडे हे सगळे ब्रँड्स मी ठेवते, सेफेक्झेम, सेफोडॉक्झाईम, शेड्यूल H1चे वगैरे. आता ड्रग्ज अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स मीन्स कोणते? तर शेड्यूल H, H1G जे येतात ते. सो इट्स फॉर दॅट इज इश्यूड इन फॉर्म 20B. देन फॉर शेड्यूल सी अँड C1 ड्रग्स, शेड्यूल सी अँड C1 ड्रग्ससाठी इट्स 21B. फॉर फर्स्ट काय बघितलं आपण? 20B. अँड फॉर शेड्यूल सी अँड C1 ड्रग्स इट्स 21B. अँड फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स इट्स 20G. शेड्यूल एक्स ड्रग्ससाठी काय आहे? 20G. देन नेक्स्ट सी लायसन्स इश्यूड फॉर होलसेल ऑर डिस्ट्रीब्युशन फ्रॉम मोटर व्हेकल. होलसेल और डिस्ट्रीब्युशन फ्रॉम मोटर व्हेकल त्याच्यासाठी कशावर इश्यू केलं जातं लायसन? ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स इट्स 20BB. ओके, ड्रग्स कोणते? अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 आणि एक्स सोडून दुसरे ड्रग्स त्याच्यासाठी 20BB. देन फॉर शेड्यूल सी अँड C1 इट्स 21BB. ओके, ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल सी अँड C1 असेल तर 20BB. आणि शेड्यूल सी अँड C1 ड्रग्ससाठी 21BB. आणि शेड्यूल एक्ससाठी इट्स नॉट अलाउड बिकॉज फ्रॉम मोटार व्हेकल. ओके, अँड इज शेड्यूल एक्स ड्रग्स इट्स नॉट अलाउड. ओके, फॉर होलसेल ओनली इट्स अलाउड, बट हिअर व्हॉट? हिअर होलसेल अँड डिस्ट्रीब्युशन फ्रॉम मोटार व्हेकल. ओके, देन इट्स शेड्यूल एक्ससाठी इट्स नॉट इश्यू केलं जात नाही. ओके, सो हे जे काही टेबल आहे हे असंच्या असं तुम्ही नोटबुकमध्ये काढून घ्या, स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. ओके, सो एक्झामला तुम्हाला क्वेश्चन असतो ह्याच्यावरती, गिव द लिस्ट ऑफ लायसन्सेस ग्रँटेड बाय द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स ॲज पर D&C ॲक्ट 1940. ओके, हा क्वेश्चन विचारला जातो तुम्हाला एक्झाममध्ये तुमच्या. जे आपण टॅब्युलर फॉर्ममध्ये बघितलं तेच हे काय आहे इथे आहे ते ह्याचं आन्सर, बट जे एक्सप्लेनेशन सांगितलं ते आहे. मीन्स जसा फॉर्म 20 आपण कशासाठी बघितला? अदर दॅन. ओके, ड्रग्स अदर दॅन. सो इथे बघा आता अदर दॅन दो स्पेसिफाईड इन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स. देन 20A इज फॉर वॉट? 20A आपण कशासाठी बघितला होता? इट्स फॉर द restricted. Okay, means restricted allopathic drugs by retail other than these restricted साठी. Then 20B आता 3 नंबरला बघा इथे 20B कशासाठी आहे? ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स. ओके, देन फॉर्म 20C. ओके, सो आता हिअर 20C इट्स फॉर द होमिओपॅथिक मेडिसिन्स. ओके, सी हा होमिओपॅथिक मेडिसिन्ससाठी वापरला जातो. मीन्स होमिओपॅथिक तुम्हाला मेडिसिन जर सी काय करायचं असेल, सेल करायचं असेल होमिओपॅथिक मेडिसिन्सचा, सो फॉर दॅट लायसन्सेस ऑन फॉर्म 20C इज इश्यूड. देन फॉर 20D कशासाठी आहे? लायसन्सेस ऑन फॉर्म 20D इज इश्यूड फॉर सेल ऑफ होमिओपॅथिक मेडिसिन्स बाय होलसेल. ओके, तुम्हाला होलसेलमध्ये बिझनेस करायचा आहे होमिओपॅथिक मेडिसिन्सचा. देन फॉर दॅट ऑन फॉर्म 20D लायसन्स इज इश्यूड. फॉर्म 20D वरती लायसन्स इश्यू केलं जातं. देन
license on Form 21 is issued for retail sale of allopathic drugs specified in Schedule C and C1. आता इथे टेबलमध्ये बघा, इथे 21 कशासाठी आहे, शेड्यूल C अँड C1 साठी. ओके, सो आता हे जे काही 21, मग 21 रेस्ट्रिक्टेड फॉर शेड्यूल C अँड C1. ओके, हे तुम्हाला समजण्यासाठी हे टॅब्युलर फॉर्ममध्ये केलेलं आहे, बट एक्झाममध्ये तुम्हाला असं लिहायचं आहे. 21 इज इश्यूड कशासाठी, ॲलोपॅथिक ड्रग्स specified in Schedule C and C1. Then 21B is issued for what, होलसेल ऑफ ॲलोपॅथिक ड्रग्ज. आता इथे बघा 21B आपण बघितलं, जर होलसेल करायचं असेल ॲलोपॅथिक ड्रग्ज. ओके, आता हे जे शेड्यूल C1 आहेत किंवा ड्रग्ज अदर दॅन शेड्यूल C1 आहे, शेड्यूल एक्स ड्रग्ज, हे सगळे काय आहेत, ॲलोपॅथिक ड्रग्ज आहेत. सो त्याच्यामुळे आन्सरमध्ये, तुमच्या आन्सरशीटमध्ये ॲलोपॅथिक ड्रग्ज हा पण वर्ड यूज केलेला आहे अलॉंग विथ दॅट. आणि ह्या टेबलमध्ये होमिओपॅथिकचा हे नाही आहे, नंबर नाही आहे फॉर्मचा. सो इथे बघा होमिओपॅथिक 20C रिटेल्स म्हणजे सेल ऑफ होमिओपॅथिक मेडिसिन रिटेल सेल करायचा असेल तुम्हाला होमिओपॅथिक मेडिसिन्सचा, तर फॉर्म 20C आहे लास्ट नंबरला बघा, 4th नंबरला. आणि होलसेल तुम्हाला करायचा आहे होमिओपॅथिक मेडिसिनचा, तर दॅट फॉर्म इज इश्यूड, फॉर्म नंबर इज 20D. ओके, देन 21B पण बघितला. 21A इज इश्यूड फॉर, आता इथे बघा 21A कशासाठी आहे, रेस्ट्रिक्टेड फॉर शेड्यूल 21A रेस्ट्रिक्टेड ॲलोपॅथिक ड्रग स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C अँड C1. देन 20F, ओके, 20F इज इश्यूड फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाईड इन शेड्यूल X. ओके, 20F आता इथे बघा 20F शेड्यूल X ड्रग्ससाठी आहे. देन सी 20F झाला. ओके, रिटेल सेल ऑफ, ओके, देन लायसन्स ऑन फॉर्म 20G इज इश्यूड फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाईड इन शेड्यूल X. ओके, 20F कशासाठी होता, फॉर रिटेल ऑफ शेड्यूल X ड्रग्स अँड फॉर होलसेलिंग ऑफ दिस शेड्यूल X ड्रग्स फॉर्म नंबर इज 20G. फॉर्म कोणता आहे, तर 20G फॉर्म आहे. ओके, सो दीज आर द व्हेरियस फॉर्म्स. In exam you ask this question, give the list of licenses granted by the licensing authority for sale of D&C Act 1940. हा क्वेश्चन आहे, हा तुम्हाला विचारला जातो, लिस्ट ऑफ लायसन्सेस. सो तुम्हाला तिथे फॉर्म नंबर आणि कशासाठी कोणता आहे, म्हणजे फॉर्म नंबर इश्यूड, आता हा जो फॉर्म आहे फॉर्म 20 इज इश्यूड फॉर सेल ऑफ ॲलोपॅथिक ड्रग्स बाय रिटेल. ओके, अदर दॅन दोज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C1 अँड X. हा तुम्हाला क्लाससुद्धा तिथे लिहायचा आहे. कोणाला जर ह्याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन असेल तर विचारा मला, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, सो दिस इज, दोन्ही तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कंपल्सरी लिहावं लागणार आणि हे तुम्हाला फॉर्म नंबर आहेत हे ॲज इट इज पाठ करावे लागणार. ओके, दुसरा काहीच ऑप्शन नाही आहे तुमच्याकडे. हे जे आहेत हे तसेच्या तसे पाठ करायचे, जे काही टेबल आहे हे टेबल्स तसंच्या तसं पाठ करायचं. आणि होमिओपॅथिकचं आहे ते हे लक्षात ठेवायचं, सोपं आहे. 20C रिटेलसाठी आणि 20D होलसेलसाठी. ओके, सो बाकीचे हे जे आन्सर आहे ते ॲज इट इज जे ह्याच्यामध्ये आहे तेच एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, एक्झामला तुम्हाला हे असंच आन्सर लिहायचं आहे. हा फॉर्म, हे ह्या ज्या काय आहेत फॉर्म नंबर, तो तुम्ही पाठ करूनच तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागेल. देन नेक्स्ट वी विल सी रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स. ओके, ॲक्च्युली आता आपण जे सेल ऑफ ड्रग्समध्ये बघितलं रिटेल सेल अँड होलसेल सेल. सो वी विल स्टार्ट रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स. सो इट इज पॉसिबल फ्रॉम शॉप और बाय वेंडर्स. ओके, सो रिटेल सेल फ्रॉम शॉप्समधून रिटेल सेल करायचं आहे. सो त्याच्यासाठी फर्स्ट व्हॉट इज रिक्वायर, that shop should have facilities as per schedule N. We had all know schedule N, we had seen in detail, that is requirement, area means adequate premises, all the facilities for proper storage of drugs. There should be qualified person. Then there is licensee must
allow their inspector to inspect the premises. Then he should report to licensing authority any changes there in qualified staff. Then purchase only from licensed wholesalers. लायसन्स होलसेलर म्हणजे काय, ज्या होलसेलरकडे लायसन्स आहे त्यांच्याकडूनच आपण प्रॉडक्ट जे काही आहेत कोणत्याही कंपनीचे ते विकत घ्यायचे. देन नो सेल ऑफ स्पेसिफाईड ड्रग्स. आता नो सेल ऑफ स्पेसिफाईड ड्रग्स म्हणजे काय, देन तर ह्याच्यामध्ये शेड्यूल एच आणि शेड्यूल एक्सचे ड्रग्ज आहेत हे विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन सेल करायचे नाहीत. नो सेल ऑफ स्पेसिफाईड ड्रग्ज म्हणजे शेड्यूल एचमध्ये येणारे आणि शेड्यूल एक्समध्ये येणारे जे काही आहेत ड्रग तर विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन विकायचे नाहीत, प्रिस्क्रिप्शन असेल तरच विकायचे. देन सेपरेट लायसन्सेस फॉर शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स ड्रग्स. म्हणजे आपल्याला मगाशीच सांगितलं मी तुम्हाला दॅट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट अँड फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट लायसन्सेस फॉर सेल ऑफ शेड्यूल C and C1 ड्रग्स, एक्स ड्रग्स. ओके. Then sale under qualified supervision means there should be a registered pharmacist. Then he should maintain all the records, जे काही सगळे रेकॉर्ड्स आहेत नार्कोटिक ड्रग्सचे. देन प्रॉडक्ट्स आहेत हे कुठून आणलेत, कोणत्या डिस्ट्रीब्युटरकडून आणलेत, त्याच्या सगळ्या एंट्रीज आहेत हे सगळे रेकॉर्ड्स मेंटेन करून ठेवायचे. देन इन्स्पेक्शन म्हणजे काय तर लायसन्सी मस्ट अलाउड द इन्स्पेक्टर्स टू इन्स्पेक्ट द प्रिमायसेस अँड इफ एनी चेंज इज देअर ही मस्ट रिपोर्ट टू व्हॉट लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत त्यांना काय करायचं तर रिपोर्ट करायचं. ओके. Then see sale of specified household drugs from drug stores conditions 1 to 5 is not applicable. ओके. म्हणजे काही हाऊसहोल्ड जे काही ड्रग्स असतात त्याचा जर सेल करायचा असेल देन ह्या कंडिशन स्पेसिफाईड मीन्स सपोज फॉर आयुर्वेदिक असेल देन ह्या ज्या वरच्या कंडिशन्स आहेत ह्या सॅटिस्फाईड नाही आहेत. ओके. सो फर्स्ट आपल्याला काय बघायचं आता रिटेल सेल आपल्याला बघायचं आहे, रिटेल सेल ऑफ अ ड्रग. सो रिटेल सेल म्हणजे आपल्याला रिटेल सेल करायचं आहे तर स्पेसिफिक त्याच्यासाठी आपल्याला शेड्यूल C अँड C1 ड्रग्ससाठी, शेड्यूल एक्स ड्रग्ससाठी आणि ड्रग्स अदर दॅन दो स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C, C1 अँड शेड्यूल एक्स त्याच्यासाठी सेपरेट लायसन्स काय करावं लागतं तर काढावं लागतं. ओके. सो त्या सेपरेट लायसन्स काढण्यासाठी मग काय काय कंडिशन्स आहेत ह्या आपल्याला 1 by 1 बघायच्या आहेत. सो पहिल्यांदा ज्या कंडिशन्स आपल्याला बघायच्या आहेत त्या कंडिशन्स ऑफ लायसन इश्यू फॉर सेल ऑफ ड्रग्स बाय रिटेल. ओके. हा काय बघतोय आपण रिटेल सेल बघतोय ओव्हरऑल. सो कंडिशन्स कशासाठी बघायच्यात आपल्याला फर्स्ट रिटेलसाठी अदर दॅन शेड्यूल C, C1 अँड एक्स. ओके. शेड्यूल C, C1 अँड एक्स ह्याच्यामध्ये येणारे ड्रग्स सोडून. ओके. ज्या दुसरे ड्रग्स मग शेड्यूल H असेल, H1 असेल, देन शेड्यूल G असू शकतो, कोणतेही असू शकतात बट कोणते सोडून मीन्स अदर दॅन C, C1 अँड एक्स. सो त्याच्यासाठी मग काय काय कंडिशन्स लागतात, काय काय क्रायटेरियाज आहेत वॉट की जेणेकरून मग ते लायसन्स आहे हे आपल्याला इश्यू केलं जातं किंवा आपल्याला ते जे लायसन्स आहे किंवा आपल्याला ते तसं मेंटेन करून ठेवावं लागतं. सो लायसन्स इज इश्यूड इन फॉर्म 20. ओके. ह्याच्यासाठी आपण आता फॉर्ममध्ये टेबलमध्ये बघूया. आता फॉर्म 20 कशासाठी आहे बघा. फर्स्ट बघा इथे रिटेल. आता रिटेलमध्ये बघा रिटेलच्या बाजूला 20 कशासाठी ड्रग्स अदर दॅन शेड्यूल C, C1 अँड एक्स. शेड्यूल C, C1 अँड एक्स सोडून दुसरे ड्रग्स. ओके. सो फॉर दॅट फर्स्ट C द लायसन इज इश्यूड इन फॉर्म 20. फॉर्म 20 वरती लायसन इश्यू केलं जातं. आता बघा काही कंडिशन आहेत. सो नंबर 1 कंडिशन वॉट the license should be displayed in a prominent place of license premises open to the public. म्हणजे काय जे काही लायसन्स आहे ते लायसन फ्रेम करून ओके त्याच्या काय करून लॅमिनेशन करून अशा ठिकाणी लावलं पाहिजे की ते सगळ्यांना दिसलं पाहिजे.
ओके. पब्लिक ना मीन्स माझं मेडिकल स्टोर आहे, माझ्या मेडिकल स्टोअरमध्ये जे जे कोणी सगळे कस्टमर्स येतात और कधीही समजा जरी ड्रग इन्स्पेक्टर आले माझ्याकडे तरी त्यांना ते विजिबल दिसलं पाहिजे, सगळ्यांना ते काय दिसलं पाहिजेत. ओके. जे काही लायसन्स असेल ते. ओके. दॅट इट शुड बी डिस्प्लेड. देन नंबर 2, licensee should comply with the provisions of D&C Act 1940 and rules thereunder. लायसन्सी जो कोणी आहे, फॉर एक्झाम्पल माझं मेडिकल आहे, मला लायसन इश्यू केलं आहे LAने, म्हणजे कोणी लायसन्सिंग ऑथॉरिटीने लायसन इश्यू केलं आहे मला. इन दॅट आता मी काय झाले, लायसन्सी झाले. सो ज्या काही सगळ्या माझ्या रिक्वायरमेंट्स असतील माझ्या प्रिमायसेसच्या, रिटेलच्या असतील, होलसेलच्या असतील, सो D&C ॲक्ट 1940मध्ये जे जे काही रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत आणि रिटेलिंगसाठी, होलसेलिंगसाठी ज्या ज्या काही कंडिशन्स आहेत, आता शेड्यूल Nमध्ये आपण बघितलं, दॅट इज ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मसी. ओके. सो दॅट शूड ऑल कॉम्प्लाय. त्या सगळ्या मी रिक्वायरमेंट्स त्या काय केल्या पाहिजेत तर फुलफिल केल्या पाहिजेत. देन थर्ड, licensee. ओके. licensee should report within a month to LA म्हणजे काय, लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. आणि चेंज इन क्वालिफाईड स्टाफ. ओके. समजा एखाद्या स्टाफमध्ये चेंजेस केला, गेले 1 वर्ष मी मेडिकल चालवत होते. ओके. फॉर एक्झाम्पल. ओके. फॉर एक्झाम्पल गेले फ्रॉम लास्ट इयर मी एखादं फार्मसी चालवत होते, माझं फार्मसी आहे. बट आता काय झालं आहे, मी काय केलं, फार्मासिस्ट चेंज केला. फर्स्ट फार्मासिस्टने रिझाईन दिलं आणि आता नवीन फार्मासिस्ट आला आहे. सो मग ते लगेच कोणाला इन्फॉर्म करायचं, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजला, ड्रग ऑफिस आहे त्यांना इन्फॉर्म करायचं. सो मग ती प्रोसिजर असते, न्यू लायसन्स आहे, मग त्यांचं अपलोडिंग करायचं, त्यांची डॉक्युमेंट्स असतात. मग तुमची जी डॉक्युमेंट्स असतात पासआउट झाल्यानंतरची, लिव्ह युअर मार्कलिस्ट, लायसन्स, देन your board certificate. ओके. सो देन युअर PPP भेटतं तुम्हाला लायसन्स सोबत. सो मग ती डॉक्युमेंट्स आहेत ती सबमिट करावे लागतात, अपलोड करावी लागतात ते ते ड्रग ऑफिसला. ती साईट असते XLN FDA म्हणून असते. ओके. जेव्हा तुम्ही स्वतःचं मेडिकल चालू कराल इन फ्युचर और एल्स अदरवाईज यू विल एम्प्लॉय समवेअर. ओके. दॅट टाईम तुम्हाला आठवेल हे की XLN FDA ही एक साईट असते आणि त्याच्यावरती मग ही जे सगळे डॉक्युमेंट्स आहेत ही अपलोड केली जातात. दिस नॉलेज इज हेल्पफुल इन युअर प्रॅक्टिकल लाईफ. ओके. हे प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये सुद्धा तुम्हाला नॉलेज उपयोगी पडणार आहे. ओके. सो चेंज केला क्वालिफाईड स्टाफमध्ये, देन you should inform, licensee should report within month to licensing authority if any change in qualified staff. Then drugs to be sold must be purchased under cash or credit memo from duly licensed dealers or manufacturers. म्हणजे काय, जे काही ड्रग्ज आपण विकत घेणार आहे, जे काही ड्रग्ज आपण परचेस करणार आहे. ओके. आपण ते म्हणजे विकतच घेणार आहे आणि पुढे आपण ते विकणार आहे दुसऱ्यांना. म्हणजे आपल्याला जे काही ड्रग्ज विकायचे आहेत ते आपण लायसन्स मॅन्युफॅक्चरर्स असतील, म्हणजे जे किंवा डीलर्स असतील की ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्यांच्याकडूनच आपण ते परचेस करायचे आहेत. ओके. ज्यांच्याकडे लायसन नाही आहे, जे काय आहेत अनऑथराइज आहेत, त्यांच्याकडून आपल्याला परचेस करायचे नाही आहेत. सो दॅट शुड बी परचेस फ्रॉम ओनली लायसन्स मॅन्युफॅक्चरर. कॅश और क्रेडिट मेमो, वॉट एव्हर जे काही असेल ते कॅश, आयदर कॅश देऊन असेल और क्रेडिट 15 डेजची साईट दिली असेल, म्हणजे आज हा माल घ्या आमच्या कंपनीचा, देन 15 डेजने आम्हाला पेमेंट करा, असं सुद्धा असतं. ओके. सो देन फिफ्थ कंडिशन. ओके. ह्या फोर्थ कंडिशन आलं लक्षामध्ये, इट्स व्हेरी सिम्पल कंडिशन्स. कशासाठी कंडिशन्स आहेत ह्या, रिटेलसाठी. रिटेल कसला, अदर दॅन शेड्यूल C, C1 अँड X. देन नेक्स्ट, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लायसन्स फर्म शुड बी इन्फॉर्म टू लायसन्सिंग ऑथॉरिटी इन रायटिंग. म्हणजे जी काही काय आहे फर्म आहे आपली त्याच्यामध्ये आपण काही चेंजेस केले, फॉर एक्झाम्पल काही स्टाफमध्ये चेंजेस केले और
जे काही ओनरशिप बदलली किंवा आपण एरिया जो काही आहे तो अजून एक्सपांड केला, सो ते लगेच इन्फॉर्म करायचं असतं लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजना इन रायटिंग मीन्स ॲप्लिकेशन देऊन. देन लायसन्स रिमेन व्हॅलिड फॉर मॅक्झिमम 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज. सो मग त्याच्यानंतर आपण इन्फॉर्म केल्यानंतर 3 months लायसन्स आपलं व्हॅलिड असतं अँड आफ्टर दॅट वी विल गेट द फ्रेश लायसन्स. सो नंतर मग आपल्याला फ्रेश लायसन्स मिळतं. मग समजा आता फर्मचं नाव एखाद्या चेंज झालं, समजा नावच चेंज एखाद्या कोणी केलं, मेडिकलचं नाव होतं XYZ मेडिकलचं नाव होतं आणि आता ते ABC नाव केलं मेडिकलचं. सो मग ते जे असतं 3 monthsसाठी व्हॅलिड असतं ते आणि नंतर मग यू विल गेट द फ्रेश लायसन्स. नंतर तुम्हाला फ्रेश लायसन्स मिळतं. ओके, सो दिस इज अबाउट वॉट अदर दॅन शेड्यूल C, C1 अँड X. दीज आर द कंडिशन्स. आल्या कंडिशन्स लक्षामध्ये? फर्स्ट 4 कंडिशन्स होत्या ह्या प्रॉमिनंट प्लेसमध्ये. देन शुड कंप्लाय विथ प्रोव्हिजन ऑफ D&C ॲक्ट. देन रिपोर्ट टू LA इफ एनी चेंज इन क्वालिफाईड स्टाफ अँड दॅट जे काही ड्रग्स परचेस करणार ते आपण लायसन्स मॅन्युफॅक्चरर्सकडूनच काय करायचे तर परचेस करायचे असतात. देन नेक्स्ट काय बघितली आपण? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लायसन्स फर्म. ओके, काही चेंजेस केले त्या फर्ममध्ये आपण. देन लगेच मग आपण लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज LA आहे म्हणजे कोण? LA म्हणजे कोण तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. ओके, वी शुड इन्फॉर्म टू लायसन्सिंग ऑथॉरिटी अँड दॅट लायसन्स रिमेन व्हॅलिड फॉर मॅक्झिमम 3 months. 3 monthsसाठी व्हॅलिड राहतं चेंजेस केल्यानंतर. बट देन यू विल गेट द फ्रेश लायसन्स. मग तुम्हाला फ्रेश लायसन्स मिळतं. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी आता आपण हे कशासाठी बघितलं तर अदर दॅन शेड्यूल C, C1 अँड X बघितलं. ओके, बट आता आपल्याला कशासाठी बघायचं आहे तर शेड्यूल C, C1साठी बघायचं आहे फक्त. एक्सक्लुडिंग शेड्यूल X म्हणजे काय? शेड्यूल Xसाठी नाही, तर फक्त शेड्यूल C आणि C1साठी काय काय कंडिशन्स आहेत त्या आपल्याला बघायच्या आहेत. पहिल्यांदा आपण कशासाठी बघितल्या ह्या? अदर दॅन शेड्यूल C, C1 अँड X बघितल्या. आता काय बघायच्यात आपल्याला तर शेड्यूल C आणि C1च साठी फक्त, Xसाठी नाही. एक्सक्लुडिंग X म्हणजे काय तर नॉट इन्क्लुडेड X. सो इश्यूड इन फॉर्म 21. आता इथे जर टेबलमध्ये तुम्ही बघितलं फॉर्म 21 कशासाठी आहे? सी नाव. फॉर्म 21 कशासाठी आहे तर रिटेल सेल फॉर शेड्यूल C अँड C1 ड्रग्स. ओके, सो see now what are the conditions are there issued in form 21. Okay, so in that first the license should be displayed in a prominent place of license premises open to the public. म्हणजे सगळ्यांना दिसलं पाहिजे. it should be visible. your license should be visible. Then licensee same condition as in the first should comply with the provision of D&C Act 1940 and rules there under. ओके, सो तुमचा जो आता हा चॅप्टर आहे D&C Act 1940 अँड रूल्स देअर अंडर, त्याच्या अंडर जे काही रूल्स आहेत सो त्याच्यामध्ये ज्या ज्या काही प्रोव्हिजन्स आहेत त्या सगळ्या लायसन्सीने फुलफिल केलेल्या असल्या पाहिजेत. म्हणजे त्याचं सगळं त्याच्या स्टँडर्डप्रमाणे असलं पाहिजे. देन सी if any change in the qualified staff he should report within month to LA. लायसन्सिंग ऑथॉरिटीला काय करायचं तर रिपोर्ट करायचं जर चेंजेस केलेले असतील क्वालिफाईड स्टाफमध्ये तर. देन सी फोर्थ इज वॉट द लायसन्सी शुड सेल ऑर डिस्ट्रीब्यूट ओनली सच कॅटेगरीज ऑफ शेड्यूल C अँड C1. ओके, एक्सक्लुडिंग शेड्यूल X ड्रग्स विच आर मेन्शन इन लायसन. म्हणजे लायसन्सीने कोणते ड्रग सेल और डिस्ट्रीब्यूट करायचे तर फक्त शेड्यूल C अँड C1चेच. ओके, शेड्यूल Xचे ड्रग्स विकायचे नाहीत, सेल करायचे नाहीत. आता ह्या ज्या कंडिशन्स आपण सगळ्या कशासाठी बघतोय ड्रग स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C अँड C1. C अँड C1साठीच आहे त्या कंडिशन, Xसाठी नाही आहे. त्याच्यामुळे फक्त C अँड C1मध्येच असलेले ड्रग्ज आहेत हे विकायचे, Xमधले ड्रग्ज विकायचे नाहीत. देन for additional categories of drugs
ऑफ शेड्यूल सी अँड C1. ओके, आता सी अँड C1साठी लायसन दिले, बट अजून कुठल्या ॲडिशनल कॅटेगरीचे ड्रग्स सी अँड C1चे विकायचे असतील देन एक्सक्लुडिंग शेड्यूल एक्स. ओके, शेड्यूल एक्स एक्सक्लूडच करायचं. देन लायसन्सी शुड अप्लाय टू लायसन्सिंग ऑथॉरिटी फॉर परमिशन. लायसन्सीने काय केलं पाहिजे, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडे परमिशनसाठी अप्लाय केलं पाहिजे. म्हणजे काही स्पेसिफिक हे विकले जात आहेत, बट फॉर अदर दॅन दॅट त्यांना जर विकायचे असतील कोणतेही जे ह्याच्यामध्ये येणार आहे शेड्यूल सी अँड C1मध्ये. ओके, तर त्याच्यासाठी त्यांनी ॲप्लिकेशन करायचं. लायसन्सी शुड अप्लाय टू LA फॉर लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडे अप्लाय करायचं परमिशनसाठी. देन लायसन्सेस should sell or distribute such additional categories of schedule C and C1 drugs only after permission by the LA on existing license. आता हा जो फोर्थ पॉईंट आहे तोच परत इथे काय सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये की लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजने परमिशन दिल्यानंतरच तुम्ही ते जे ड्रग्ज आहेत ते सेल और डिस्ट्रीब्यूट करू शकता. ॲडिशनल कॅटेगरीचे शेड्यूल एच आणि C1 शेड्यूल सी आणि C1. ओके, त्याच्या ॲडिशनल कॅटेगरीचे तुम्हाला विकायचे आहेत, बट त्यांनी परमिशन दिल्यानंतरच तुम्ही काय करू शकता ते विकू शकता. ओके, कोणी बाय LA म्हणजे का लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजने परमिशन दिल्यानंतर ऑन एक्झिस्टिंग लायसन्स, म्हणजे जे काही तुमचं एक्झिस्टिंग जे काही अस्तित्वात आहे लायसन आणि मग त्याच्यावरती तुम्हाला लायसन्सिंग ऑथॉरिटी परमिशन्स देतं, देन अँड देन ओनली यू कॅन सेल दॅट. ओके, सो देन नेक्स्ट एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लायसन्स फर्म शुड इन्फॉर्म टू LA इन रायटिंग. फर्स्ट ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं तीच सेम कंडिशन आहे की आपण काय केले, काही चेंजेस केले कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये. लायसन्स फर्म म्हणजे आपलं मेडिकल आहे, आपली जी काही प्रिमायसेस आहे, होलसेल आहे, डिस्ट्रीब्युटर आहे, त्याच्यामध्ये समजा जर काही आपण काय केले चेंजेस केले गेले तर आपण LA लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आहे त्यांना इन्फॉर्म करायचं. आणि मग जे करंट लायसन आहे ते आपलं 3 मंथसाठी व्हॅलिड असतं फ्रॉम डेट ऑफ सच चेंज बदलल्यानंतर. ओके, बदल आपल्याला आता आपण दिलं आहे आणि एक्झिस्टिंग लायसन आहे. सी नाऊ, इथे कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. करंट लायसन ओके म्हणजे जे अगोदरचं लायसन आहे इज व्हॅलिड फॉर मॅक्झिमम 3 months फ्रॉम डेट ऑफ सच चेंज. आता मी समजा आज ॲप्लिकेशन मी काहीतरी चेंजेस केले, मी समजा माझ्या मेडिकलचं नावच बदललं आणि मी ॲप्लिकेशन आज दिलं आहे कुठे लायसन्सिंग ऑथॉरिटीला, बट माझं अगोदरचं लायसन आहे ते मग आजपासून पुढे 3 महिने व्हॅलिड आहे. ओके, बट मला नंतर मग काय मिळतं, फ्रेश लायसन मिळतं. ओके, अ फ्रेश लायसन शुड बी ऑप्टेन इन द नेम ऑफ द फर्म विथ चेंज कॉन्स्टिट्यूशन. मग काही जे पॅरामीटर्स चेंज झालेले असतील, मग आता माझं नाव चेंज झालं आहे, मग ते मला चेंज नाव असेल, काही दुसरे पॅरामीटर्स असतील, स्पेस आहे. काही लोक काय करतात, आधी काही जणांचं मेडिकल छोटं असतं, काही जण नंतर पुढे एक्सपांड करतात, त्यांचं फार्मसी असतं ते, दॅट इज द स्पेस. ओके, सो फ्रेश लायसन दॅट शुड बी ऑप्टेन इन द नेम ऑफ फर्म विथ चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज केल्यानंतर. ओके, सो ह्या कंडिशन्स आपण कशासाठी बघितल्या, फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ शेड्यूल सी अँड ड्रग्स स्पेसिफाईड इन शेड्यूल सी अँड C1. ड्रग्स सी अँड C1साठी ह्या कंडिशन आपण बघितल्या. ओके, सेम आहेत ह्याच्यासारख्याच, फक्त फोर्थ कंडिशन जी काय आहे डिफरंट आहे. मीन्स फक्त शेड्यूल सी अँड C1चाच सेल करायचा आणि ॲडिशनल कॅटेगरीचा जर आपल्याला सेल करायचं असेल तर मग लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडे अप्लाय करायचं. आणि लायसन्सिंग फिफ्थ पॉईंट आहे तो काय आहे, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीने परमिशन दिल्यानंतरच यू कॅन सेल ऑर डिस्ट्रीब्यूट इट. ओके, ओनली आफ्टर परमिशन ऑफ लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. देन इफ चेंज काही केलेलं असेल देन त्यांना इन्फॉर्म करायचं. देन करंट लायसन व्हॅलिड असतं 3 मंथसाठी अँड आफ्टर दॅट यू विल गेट द फ्रेश लायसन. ओके, सो टुडे वी आर सीन, डोंट कन्फ्यूज इन बिटवीन दॅट. These are the conditions of license issued for sale or distribute by retail drugs specified in schedule C and C1 but not in schedule X. and here इथे काहीच नाही आहे, म्हणजे शेड्यूल C पण नाही, C1 पण नाही आणि X पण नाही, हे सोडून येणारे ड्रग.
पहिलं काय बघितलं आपण, ह्या कंडिशन्स कशासाठी आहेत, सेल रिटेलचाच, कशासाठी पण शेड्यूल सी, C1 आणि अदर दॅन, ओके, अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स. आणि आत्ता दुसरं जे बघितलं ते कशासाठी, तर फक्त सी अँड C1 साठी, एक्ससाठी नाही. ओके, and this we had seen these various forms under very important, this exam point of view ने खूप इम्पॉर्टंट आहेत हे फॉर्म नंबर. इच एव्हरी इयर ह्याच्यावरती डेफिनेटली क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन हा असतोच असतो. ओके, सो हे व्यवस्थित सगळं लक्षात ठेवा नीट. हे पुन्हा वाचा. ओके, लेक्चर पुन्हा ऐका. फॉर्मचं जे काही एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, ओके, एक्सप्लेनेशन इन द सेन्स तुम्हाला ते ॲज इट इज पाठ करायचं आहेच. ओके, हे जे फॉर्म नंबर आहे हे तुम्हाला ॲज इट इज माइंडमध्ये तुम्हाला तसेच्या तसे फॉर्म नंबर लक्षात ठेवावे लागणार आहेत. ओके, दुसरा काहीच ऑप्शन नाही आहे त्याच्यासाठी. अँड आपण आत्ता काय बघत आहोत, तर रिटेल सेल आपण बघत आहोत. सेल ऑफ ड्रग्ज वी हॅड स्टार्टेड, रिटेल सेल बघत आहोत. सो त्याच्यामध्ये आपण आज फॉर्म बघितले. ओके, फॉर्मवरती हा तुम्हाला क्वेश्चन्स असतो, हा जो आपण डिस्कस केला. देन हे रिटेल सेलमध्ये आपण फर्स्ट कंडिशन्स बघितल्या. आता किंवा जर केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट, आता तुम्हाला सेपरेट लायसन्स ह्याच्यासाठी काढावंच लागतं. शेड्यूल सी, C1 एक्सचा काय करायचं आहे तुम्हाला, सेल करायचं आहे. अदर दॅन शेड्यूल C1 अँड एक्स करायचं आहे. अँड फॉर शेड्यूल एक्सचा सेल करायचं आहे तुम्हाला ड्रग्सचा. देन सेपरेट लायसन्स त्याच्यासाठी काढावं लागतं. आणि ते सेपरेट लायसन्स काढण्यासाठी ज्या काही कंडिशन्स आहेत त्या आपण बघतोय. सो त्याच्यामधल्या आपण पहिल्या कंडिशन्स कशासाठी बघितल्या, कंडिशन्स ऑफ लायसन अदर दॅन शेड्यूल सी, C1 अँड एक्स. ओके, अँड आफ्टर दॅट वी हॅड सीन द conditions of license that is for only C and C1. ओके, फर्स्ट कोणत्या कशासाठी, अदर दॅन सी, C1 अँड एक्स. अँड देन नेक्स्ट इज फॉर ओनली C and C1, नॉट एक्सक्लुडिंग एक्स नाही, फक्त C and C1. ओके, अँड फॉर tomorrow lecture we will see the conditions for sale or distribute by retail drug specified in schedule X. आता उद्या आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला we will see that conditions for schedule X drugs only. Okay, and then we will see about vendors. Okay, that is sale by vendors कसा होतो ते आपल्याला बघायचं आहे. So this form and form number, it's very important. Okay, so now we will stop over here. If you have any difficulty in today's lecture then ask me. आजच्या लेक्चरमध्ये काही डिफिकल्टी असेल, कोणाला काही समजलं नसेल तर विचारू शकता तुम्ही मला फ्रीली. आपण काही डाऊट्स असतील तुमचे ते क्लिअर करूयात. ओके, थँक्यू.